انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ حدید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب کائنات نے انسانی زندگی کو ایک مثال کے ساتھ واضح فرمایا ہے کہ جس طرح کوئی ذمہ دار، کوئی زراعت پیشہ، کوئی زمیندار وہ اپنی زمین کو تیار کر کے اس میں فصل لگاتا ہے، پھر ایک دن وہ فصل سبز اور لہلہاتا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہ بالکل زرد ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہی مثال ہے انسانی زندگی کا کہ کبھی اس کو دنیا کے لہو و لعب پر غرور ہے، کبھی اس کو دنیا کی زیب و زینت پر غرور ہے، کبھی اپنی مال کی کثرت اور زیادتی پر غرور ہے، کبھی اس کو اپنی اولاد اور احباب اور دوست اور جتھے اور جماعت کی کثرت پر غرور ہے۔ لیکن زندگی کے اس میلے میں وہ دن ضرور آنا ہے جس دن یہ تمام کے تمام غرور خاک میں ملیں گے اور اس کو بھی خاک کے حوالے کر دیں گے۔ تو فرمایا نتیجہ یہ ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی اور کچھ نہیں، ایک دھوکے کا سماں ہے جس پر انسان دھوکہ کھا رہا ہے اور دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ چونکہ دسمبر کا مہینہ اور دسمبر کی آخری تاریخیں ہیں، سال اپنے اختتام پر ہے، ہمارے منچلے نوجوان نئے سال کے خوشی منانے میں مصروف اور مشغول ہیں۔ ہر انسان اس پر خوش ہے کہ میری زندگی میں کوئی نیا سال آ رہا ہے، جبکہ اس پر کوئی توجہ نہیں کہ میری زندگی کی دیوار میں سے ایک اینٹ مزید گر رہی ہے۔ میری زندگی جن ستونوں پر آباد ہیں ان میں سے ایک ستون وہ ختم ہونے کو ہے۔ سال کے گزرنے پر میری اور آپ کی عمر بڑھتی نہیں بلکہ گھٹتی ہے۔ بظاہر ہمیں یہ دھوکہ لگ رہا ہے کہ میری اور آپ کی عمر بڑھ رہی ہے، جبکہ یہ بڑھتی ہوئی عمر حقیقت میں گھٹ رہی ہے۔ جتنے سال کاتب تقدیر نے میرے اور آپ کے لیے لکھے ہیں ان میں سے ایک سال مزید کم ہو رہا ہے، ایک سال کا اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں، قبر کے قریب ہو رہے ہیں، ہم اپنے آخرت کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ الگ عنوان ہے کہ کیا سال کی انتہا یا سال کی ابتدا وہ جشن پر ہونی چاہیے، وہ ایک تہوار کے طور پر منائی جائے۔ عیسوی سن ابتدا کیسے ہوئی، حقیقت کیا ہے، نیو ایئر نائٹ کس کی ایجاد ہے؟ اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ کل جو نوجوانوں کا بیان ہوگا یہ اس بیان کا عنوان ہے، یہ اس میں عرض کر دی جائے گی۔ فی الوقت جو مجھے عرض کرنا ہے وہ اپنی زندگی کا محاسبہ، اپنی زندگی کا حساب
جو سال گزر گیا، ان سال کے دنوں میں، انسان کے راتوں میں، اس سال کے ہفتوں اور مہینوں میں، اس سال کے دنوں میں میرے اعمال میں کتنا اضافہ ہوا، نیک عمل کا کتنا ذخیرہ میں نے جمع کیا، اور نیک عمل کے کتنے ذخیرے سے میں محروم رہا۔ یہ وہ بنیادی فکر اور بنیادی سوچ ہیں جو ہر مسلمان کو ملنی چاہیے، جو ہر مسلمان کی ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ حشر کے میدان میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ سال کے ابتدا اور اختتام پر جشن منایا تھا کہ نہیں، سوال یہ ہوگا کہ اس سال میں اپنے اعمال کتنے کیے تھے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک انسان کے قدم حشر کے میدان میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے، اٹھ نہیں سکیں گے، جب تک کہ اس انسان سے اس کی زندگی کے متعلق، جب تک کہ اس انسان سے اس کے مال کے متعلق، جب تک کہ اس انسان سے مال کے حلال اور حرام ہونے کے، جب تک کہ مال کے خرچ کرنے کے بارے میں اس سے حساب نہ لیا جائے، جب تک کہ یہ انسان اپنی جوانی کے بارے میں جواب نہ دیں، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم، فرمایا آدم کے بیٹے کا قدم اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکے گا، ہل نہیں سکے گا۔ تو سال کا اختتام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حشر کے میدان میں جہاں میرے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے، وہاں مجھ سے ایمان اور میرے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو میں اپنے ایمان اور میں اپنے عمل کے بارے میں وہاں کیا جواب دوں گا؟ ایک موقع پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، بارہا تعارف کروا چکا ہوں کہ صحابہ کرام کی شناخت کے لیے، صحابہ کرام کے پہچان کے لیے، صحابہ کرام کی منزلت اور ان کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں۔ یہ اس کائنات میں اتنی بڑی شان اور اتنا بڑا تعارف ہے کہ برے کائنات میں انبیاء کے بعد یہ شان کسی کو ملی ہے نہ مل سکے گی، لیکن یہ صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اس امت میں قرآن پاک کے سب سے بڑے مفسر اور قرآن پاک کے سب سے بڑے ترجمان ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا اپنی زندگی کی 5 حالتیں، 5 حالت آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لیجئے۔ زندگی میں اللہ پاک نے آپ کو 5 حالتیں دی ہیں، لازمی اور ضروری طور پر ان پر 5 حالتیں اور آئیں گی۔ پہلی والی 5 حالتیں ان کو غنیمت سمجھ لیجئے، ان کی قدر کر لیجئے۔ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا شبابک، سب سے پہلے اپنی جوانی کی قدر کیجئے، بڑھاپے سے پہلے۔ اب کائنات میں کوئی بوڑھا ایسا نہیں ہے جس پر جوانی نہ آئی ہو، ہر بوڑھے کو جوانی ملی ہے۔ تو فرمایا جب تم جوانی کی حالت میں ہو تو لازمی طور پر بڑھاپے کی حالت بھی آئے گی، تو اپنی اس جوانی کو غنیمت سمجھیں۔
आज अपनी इस जवानी को अल्लाह की इबादत पे लगा लीजिए। आज अपनी इस जवानी को अल्लाह पाक की मारिफत पे लगा दीजिए। आज अपनी इस जवानी को दीन इस्लाम की खिदमत पर लगा दीजिए, वरना बुढ़ापा आएगा फिर पछताओगे कि काश मैंने जिंदगी में सजदे किए हुए होते। आज तो घुटनों के तकलीफ की वजह से सजदा नहीं कर सकता हूं। आज जवानी के रुकू, कल बुढ़ापे में पछताओगे, हाय काश उस वक्त कमर में ये लचक मौजूद थी, सीधी भी हो सकती थी, झुक भी सकती थी। अब तो रुकू हो ही नहीं सकती है, फिर पछताओगे। उस पछताने से पहले आज जवानी को गनीमत समझ लें। दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, हर किस्म की कुव्वत मौजूद है। आज अपनी इस ताकत और कुव्वत की हिफाजत कीजिए। जवानी आएगी, फिर कोई पोता, कोई नवासा, कोई बच्चा वो हाथ पकड़कर मस्जिद तक लाएगा, और ये भी खुशकिस्मत बूढ़ों को मिलता है, वरना पछताते हैं, अफसोस करते हैं। कोई हो जो हाथ पकड़ करके मस्जिद ले जाए। तो फरमाए कि 5 हालतों में से पहली हालत जवानी की कदर कर लें। दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया सेहतक। हर बीमार को जिंदगी में सेहत जरूर मिली है, पर मैं आज जब सेहत की हालत में हो, तंदुरुस्ती की हालत में हो, इसको गनीमत समझ लें। कल बिस्तरे पर पड़ जाओगे, चारपाई पकड़ लोगे, उठ नहीं सकोगे, यहां तक कि करवट भी कोई और तब्दील करवाएगा, फिर अफसोस करोगे, हाय काश मैंने सेहत और तंदुरुस्ती में अमल किया हुआ होता। तो फरमाए आज सेहत की हालत में हो तो इस सेहत की कदर कर लीजिए, इसको गनीमत समझ लीजिए, बीमारी और मरज आने से पहले। तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया वगिना का कबल फक्रिक। आज मालदार हो, आज साहिब इस्तिताअत हो, आज साहिब सरवत हो, आज साहिब माल हो, आज अपनी मालदारी को गनीमत समझे। सदका और खैरात, यतीमों की कफालत, मोहताज और जरूरतमंदों की हाजत और जरूरत को पूरा करना, अपने माल को अपने आखिरत के लिए लगा दीजिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा हाथ खाली हो जाएंगे, कफे अफसोस मलते रह जाओगे, पास कुछ नहीं होगा। तो फरमाए उस फकर से पहले इस मालदारी को गनीमत समझ लीजिए। चौथे नंबर पर इरशाद फरमाया फरागक। अपनी फरागत को, कोई मुकद्दमा नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, कोई शुगल नहीं है, किसी चीज में फंसे हुए नहीं हो, किसी मुसीबत में गिरफ्तार नहीं हो, तो फरमाया आज अपनी इस हालत को, अपनी इस फरागत को गनीमत समझ लो, वरना जिंदगी की किताब इसके सफ़हे पलटते हैं। हो सकता है आइंदा कल किसी ऐसे मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ कि फिर पछताओगे, अफसोस करोगे, लेकिन फिर वो पछतावा और अफसोस काम नहीं आएगा। और 5वें नंबर पर इरशाद फरमाया हयातक। हर मरने वाले को दुनिया में जिंदगी मिली है, ऐसा कोई मुर्दा नहीं जिसको दुनिया में एक साथ की जिंदगी न मिली हो। मुर्दा कहते ही उसको कहे कि जिसको जिंदगी मिली और वो खत्म हो गई। तो फरमाए कि जिंदगी के इन लम्हात और साथ इनकी कदर कर लें। यह नहीं फरमाया अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने कि अपनी जिंदगी पर गुरूर करें, यह नहीं फरमाया अपनी जिंदगी पर तकब्बुर करें, यह नहीं फरमाया अपनी जिंदगी पर जश्न मनाएं, बल्कि फरमाया अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझिए, इसकी कदर कर लीजिए, वरना जिंदगी की ये साथ किसी भी वक्त शाम हो सकती है। ये चिराग
किसी वक्त गुल हो सकता है, बुझ सकता है। जब दोनों हाथ आमाल से खाली हों, रब के दरबार में क्या पेश करोगे? अपने अमलनामे से कैसे मुलाकात करोगे? और यह हकीकत है कि इंसान को अमलनामा जरूर मिलेगा। फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनी, जिसको हशर के मैदान में अमलनामा दायां हाथ में मिला, फ़यक़ूलु हाउ मुक़रऊ किताबिया, वो लोगों से खुश होकर कहेगा, आओ आओ, ये देखो मेरा अमलनामा, ये देखो मेरी जिंदगी के अमाल की किताब। हाउ मुक़रऊ किताबिया, आओ ले लो, तुम भी पढ़ लो, मिल गई मुझे मेरा अमलनामा। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, दुनिया में मेरा ईमान था, दुनिया में मेरा यकीन था, दुनिया में मेरा यह एतमाद था कि हशर के मैदान में मैं जरूर अपने अमलनामे से मिलूंगा। ये देखो मेरा अमलनामा है, फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, ये खुश जिंदगी में होगा। हर तरफ लोगों को दिखाता फिरेगा, दिखाता फिरेगा। और इसके मुकाबले में वअम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही, जिसको अमलनामा बाएं हाथ में मिला, दाएं हाथ से महरूम हुआ। अल्लाह पाक हर मुसलमान, मेरे पैगंबर के कलमा पढ़ने वाले हर फर्द की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। जब अमलनामा बाएं हाथ में मिलेगा तो ये अफसोस करेगा, फ़यक़ूल या लैतनी लम ऊत किताबिया, हाय अफसोस, मुझे यह अमलनामा सरे से मिला ही ना होता, मैंने अपनी जिंदगी के अमल के इस किताब को देखा ही ना होता। अफसोस करेगा, अफसोस, मुझे क्यों उठाया गया, इस शर्मिंदगी से मेरा सामना क्यों कराया गया, काश मुझे यह अमलनामा सरे से मिला ही ना होता, कितना अच्छा होता। वलम अद्रि मा हिसाबिया, मुझे तो दुनिया में ख्याल ही नहीं था, मैं तो जानता समझता ही नहीं था, मा हिसाबिया, हिसाब क्या होता है। मैं तो जिंदगी के मस्ती में मस्त था, मैं तो जिंदगी के गुरूर में मगरूर था, मुझे क्या पता था कि इंसान को अमलनामा भी मिलना होता है और बदअमल को अमलनामा बाएं हाथ में भी मिलता है। वलम अद्रि मा हिसाबिया, या लैतहा कानतिल क़ाज़िया, हाय मेरी ये जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती, मैं कब्र में था, कब्र से उठता ही न था, कितना अच्छा होता। मेरी ऊपर फना ही आ जाती, मैं फना होता। काफिर कहेगा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, हाय काश, अफसोस, मैं मट्टी के जर्रात में मिलता और मट्टी के जर्रों में खाक हो जाता, मिट्टी हो जाता, मुझे क्यों उठाया गया, अफसोस होगा। मा अगना अन्नी मालिया, फिर कहेगा, आज मेरे माल ने मुझे कोई फायदा नहीं दिया, मेरे माल ने मुझे कोई फायदा नहीं दिया। जिस माल को जमा करते हुए न मैंने हलाल की तमीज की, न मैंने हराम की तमीज की, न मैंने जायज देखा, न मैंने नाजायज देखा। इस माल को खर्च करते हुए न मैंने अच्छी जगह का इंतखाब किया, इस माल को खर्च करते हुए मैंने जायज और नाजायज को नहीं देखा। उस माल ने मुझे कोई फायदा नहीं दिया, कोई नफा नहीं दिया। मैंने तो प्रोग्राम बनाया था कि साल के इख्तिताम पर इतना बड़ा चरागा करूंगा, मुझसे बड़ा चरागा किसने न किया हो। मा अगना अन्नी मालिया, उस चरागा ने, उस माल ने, उस खुशी ने, उस जश्न ने मुझे कोई फायदा नहीं दिया। तो इंसान को अमलनामा भी मिलना है। एक और मौके पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि हम उसके गले में लटका देंगे, उसका अमलनामा उसके गले में लटक जाएगा और फिर उसे कहा जाएगा, इकरा किताबक कफा बिनफ्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा, पढ़ते जा, जिंदगी की किताब है और अगर बुरा है तो शर्माते जा। ये पढ़ता पढ़ता पढ़ता
یہ کہے گا ما لہذا کتاب، یہ کیسا عمل نامہ ہے، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ اس نے کسی معمولی چیز کو چھوڑا ہے نہ بڑی چیز کو، اس نے تو میری زندگی کا احاطہ کر لیا، اس نے تو میری زندگی کو گھیر لیا ہے، اس نے تو میری ساری زندگی کو بند کر دیا ہے۔ تو اس دن جہاں ہمیں اپنے عمل نامے کا سامنا کرنا ہوگا، اپنے عمل نامے کا مقابلہ کرنا ہوگا، اپنے عمل نامے کا سامنا کرنا ہوگا، اس دن کے لیے حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، فرمائے 6 حالتیں آنے سے پہلے نیک عمل کی طرف بڑھو، نیک اعمال کر لو۔ تمہاری اوپر 7 حالتیں آئیں گی، تو کیا تمہیں ان 7 حالتوں کا انتظار ہے؟ کیوں نیک عمل نہیں کرتے؟ فرمائے نیک عمل کرو، نیک عمل کی طرف بڑھو۔ پھر ارشاد فرمایا جب تمہیں ایسی غنا مل جائے، ایسی مالداری مل جائے جو مالداری تمہیں سرکش بنا دے، پھر نیک عمل کرو گے۔ جب انسان سرکش ہو جاتا ہے پھر تو نیک عمل نہیں کرتا۔ فرمایا نیک عمل کی طرف بڑھو، نیک عمل کی طرف بڑھو، نیک عمل کی طرف دوڑو، نیک عمل کرو 7 حالتوں سے پہلے۔ ایسی مالداری جو انسان کو سرکش بنا دے، اس سے پہلے نیک عمل کر لو۔ بلکہ مال کے لیے جب بھی دعا کی جائے تو حلال مال اور ایسا مال جو انسان کو سرکش نہ بنائے، ایسا مال جو انسان کو انسان کے رب سے غافل نہ کرا دے، ایسا مال جو انسان کو رب کے دربار سے دور نہ کر دیں۔ مال وہ ہیں کہ جو آپ کے اور رب کے درمیان غفلت کے پردوں کو ہٹا دیں، مال وہ ہیں جو آپ کو اپنے رب کے قریب کر دیں، مال وہ ہیں جو آپ کو رب کی بندگی اور عبادت پہ لگا لے، یہ مال ہیں۔ اس مال کی دعا ہر مسلمان کو ہر وقت کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کبھی فقر اور محتاجی یہ بھی انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ ہمارے کتنے سارے مسلمان جو ایک روٹی کی وجہ سے آج عیسائی بن رہے ہیں، عیسائیت آج ان کو ایک روٹی کی وجہ سے عیسائی بنا رہے ہیں۔ تو مال کی دعا، لیکن مال حلال ہو اور رب کے قربت اور رب کے بندگی کا سبب اور ذریعہ بنے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا تم اعمال نہیں کرتے ہو، تمہیں انتظار ہے ایسی مرض کا جو تمہارے جسم کے اندر بگاڑ پیدا کر لیں، جو تمہیں بگاڑ کے رکھ دیں۔ کیا تمہیں ایسے مرض کی انتظار ہے؟ آج صحت مند ہو تو آج تندرستی کی حالت میں مرض اور بیماری کے آنے سے پہلے بادروا بالاعمال، اعمال کی طرف بڑھو، اعمال کی طرف سبقت کر لو، عمل کا ذخیرہ جمع کر لو۔ یا تمہیں انتظار ہے ایسے بڑھاپے کا جو بڑھاپا تمہاری قوت کو فنا کر دیں، تمہاری طاقت کو ختم کر دیں، تو کیا تمہیں اس بڑھاپے کا انتظار ہے جو آج نیک عمل نہیں کرتے؟ تو فرمایا اس نیک بڑھاپے سے پہلے نیک عمل کی کوشش کر لیں۔ یا فرمایا آج تم دنیا میں ہو، زندہ ہو، زندگی کی نعمت ملی ہے، تمہیں موت کا انتظار ہے کہ کفن پہن لو گے تو پھر نماز پڑھ لو گے؟ کیا تمہیں انتظار ہے جب کفن پہنا دی جائے گی پھر صدقہ اور خیرات کر لو گے؟ فرمائے آج دنیا میں ہو، زندہ ہو، تو اپنے اس زندگی میں رب کو راضی کر لو اور اعمال کی طرف سبقت کر لو۔ اور 7ویں نمبر پر ارشاد فرمایا اب الدجال، تمہیں دجال کا انتظار ہے۔
جب دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا تو کیا اس وقت تم دین پر عمل کرو گے؟ اور اللہ پاک ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک کے جتنے انبیاء گزرے ہیں ہر نبی نے دجال سے حفاظت کی دعا مانگی ہے۔ کتنا بڑا فتنہ ہوگا جس فتنے سے اللہ کے نبیوں نے پناہ مانگی ہے، کتنا بڑا فتنہ ہوگا جس فتنے سے امام الانبیاء نے دعا مانگی ہے، کتنا بڑا فتنہ ہوگا جس فتنے سے امام الانبیاء نے اپنے امت کو ڈرایا ہے۔ اور فرمائے کہ دجال کے فتنے سے بچتے رہا کرو۔ اعمال بتلائے اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہ وہ اعمال کر لیا کریں تاکہ تم دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ۔ سونے اور چاندی کے پہاڑ اس کے دائیں بائیں چل رہے ہوں گے، جو سونا مانگے گا اس کو سونا دے گا، جو چاندی مانگے گا اس کو چاندی دے دے گا۔ کتنا بڑا فتنہ ہوگا، ایک جوان کھڑا ہو کر اسے کہے گا میرے ماں باپ زندہ کر لیں، دو شیطان ایک سے اس کا باپ بنا دے گا، ایک سے اس کی ماں بنا دے گا۔ کتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ اس وقت ایمان بچانا اور ایمان کی حفاظت کرنا کتنی مشکل ہوگی۔ تو فرمایا تمہیں دجال کے ظہور کا انتظار ہے، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے دجال کا ظاہر ہونا یقینی ہے، یقیناً ظاہر ہوگا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اللہ پاک کے انبیاء میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ آسمانوں میں زندہ موجود ہے۔ آپ نے شاید میرے الفاظ پر غور نہیں کیا، میں عقیدت نہیں عقیدہ بتا رہا ہوں۔ اللہ پاک کے نبیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیاوی زندگی کے ساتھ آسمانوں پر زندہ موجود ہیں۔ یوں تو تمام انبیاء زندہ ہے، لیکن دنیاوی زندگی کے ساتھ میرا اور آپ کا ایمان جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیاوی زندگی کے ساتھ آسمانوں میں زندہ موجود ہیں۔ دمشق کے جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے، دو فرشتوں پر اس نے تکیہ لگایا ہوا ہوگا، دو فرشتوں نے اس کو سہارا دیا ہوا ہوگا، دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا ہوگا، زلف مبارک ان سے ایسے لگ رہے ہوں گے کہ گویا پانی ٹپک رہا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لگ رہا ہوگا گویا کہ ابھی ابھی حمام سے نکلا ہے، جس طرح کوئی آدمی واش روم حمام سے نکلتا ہے، غسل خانے سے نکلتا ہے، ابھی ابھی جس نے غسل کیا ہے اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے۔ فرمایا میرا عیسیٰ آسمانوں سے ایسا اترے گا۔ یہ ایمان ہے میرا، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اور جب اترے گا جامع مسجد دمشق کے مینار پر تو فجر کا وقت ہوگا، فجر کا وقت، نمازوں کے لیے صفیں بنی ہوئی ہوں گی، حضرت مہدی صفیں سیدھا کر رہے ہوں گے، اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو حضرت مہدی عرض کریں گے کہ آپ آئیے آپ مصلی پر آئیں، امامت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، طے شدہ ہے، اللہ پاک نے لکھ لیا ہے کہ اب امامت محمد عربی کی امت کرے گی۔ فرمایا نہیں، امام آپ رہو گے، حضرت مہدی امام بنے گا فجر کی نماز میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بنیں گے۔ کوئی تاریخ، کوئی قصہ، کوئی ناول، کوئی داستان نہیں، پیغمبر کی حدیث سنا رہا ہوں۔ پھر باب لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے،
खंजीर को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ देंगे, जिजिया खत्म हो जाएगा, 40-45 साल की उम्र पाएंगे, शादी भी करेंगे, औलाद भी होंगे और सारी दुनिया आदल और इंसाफ से भर जाएगी और हर तरफ माल और जर की फरावानी होगी। 40 से 45 साल गुजारने के बाद फिर मेरे हबीब के कदमों में जाकर अबदी आराम सोएंगे। और क़यामत के दिन फरमाया मैं उठूंगा तो मेरे सामने हजरत ईसा होंगे और मेरे दाएं बाएं अबू बकर और उमर होंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। तो फरमाया तुम अमल नहीं कर रहे हो तो तुम्हें दज्जाल का इंतजार है। मुझे याद आया, अभी क्रिसमस मनाई है ना, क्रिसमस मनाई है आपने 25 तारीख को। कितने सारे हमारे मुसलमान कहते हैं जी फलाने को क्रिसमस मुबारक, फलाने को क्रिसमस मुबारक। और अल्लाह के बंदो सोचो तो सही, क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या लिख रहे हो? अपनी ईमान की तजदीद कर लें, अपनी ईमान की तजदीद कर लें, अपनी निकाह की फिक्र कर लें। ईसाई क्रिसमस क्यों मनाते हैं? गुज़िश्ता जुमा अगरचे मैं यहां नहीं था लेकिन कहीं तो था जहां यही बात अर्ज की थी कि क्रिसमस ईसाई कहते हैं कि इस दिन मैं समझाने के लिए, वरना मेरी जुबान साथ नहीं दे रही है कि मैं ये अल्फाज अर्ज कर दूं, लेकिन समझाने के लिए ईसाई कहते हैं कि इस दिन यानी 25 तारीख को नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के यहां बेटी की विलादत हुई है, अल्लाह के यहां बेटा पैदा हुआ है। क्रिसमस इस खुशी में ईसाई मनाते हैं कि अल्लाह के यहां बेटा पैदा हुआ है और आप मुबारकबाद दे रहे हो कि अल्लाह पाक के बेटे की तुम्हें मुबारकबाद हो। और हर नमाज में ये भी पढ़ते हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। हर नमाज में ये भी पढ़ते हो और क्रिसमस की मुबारकबाद भी देते हो। जरा सोचो तो सही। बस किसी ने कोई झंडा बुलंद किया, कोई नारा लगाया, अब पीछे दौड़ते हैं। ईसाइयों की किताबों में लिखा है, अगरचे उनके अपना इख्तिलाफ भी है, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के हां 25 दिसंबर को पैदा हुए, 6 जनवरी को पैदा हुए, 7 जनवरी को पैदा हुए, 19 जनवरी को पैदा हुए। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदाइश के 300 साल बाद, चाहे कुस्तुनतीन ने 300 साल बाद कि अब हम कोई त्योहार मनाएं, हजरत ईसा की विलादत का दिन हो, कौन सा दिन हो, ते ये हो गया कि 25 दिसंबर को उनके यहां पहले से एक त्योहार चली आ रही थी। तो 300 साल बाद शाह कुस्तुनतीन ने इसी को रिवाज दिया कि इसी दिन को आप क्रिसमस के नाम से मनाएं। और क्रिसमस वो मनाते इसी हैं जो मैंने अर्ज कर दिया। हालांकि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश अल्लाह पाक की कुदरत और अल्लाह पाक के वहदानियत की एक निशानी है। इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम, मेरे रब ने हजरत आदम को पैदा किया मां बाप दोनों के बगैर। यह बताया मुझे और आपको कि ज़ाब्ता ये है, कानून ये है कि बच्चा पैदा होता है मां बाप के मिलाप से, लेकिन मैं कादिर हूं इन दोनों के बगैर भी पैदा कर सकता हूं, जिस तरह आदम। ज़ाब्ता ये है मर्द और औरत की शादी होगी, उसके बाद बच्चा होगा। अल्लाह पाक ने बगैर बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश करवाई ताकि पता चले मैं अल्लाह शौहर का मोहताज नहीं, मैं अल्लाह कादिर हूं,
मैं बगैर वालिद के बगैर शोहर के भी बेटा दे सकता हूं, जिस तरह मैंने सैयदा मरियम को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता किया। और मालूम था कि बाद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ लोग कुछ कहेंगे, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपने में सबसे पहला कलमा जो अपनी जुबान मुबारक से निकाला वो कलमा यह था, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं इब्नुल्लाह नहीं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अब्दुल्लाह हूं, मैं अल्लाह का बेटा नहीं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के एक दिन या 1.5 दिन या 2 दिन बाद या चंद घंटे के बाद की गुफ्तगू है। और गुफ्तगू का पहला कलमा जब सैयदा मरियम ने इशारा किया, इससे पूछो, कौम कहने लगी, मरियम हमें बेवकूफ बनाते हो, कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदि सबिय्या, दूध पीता बच्चा जौली में कैसे बोलेगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, ऐसा बोलेगा, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। ईसाइयों, कल मुझे इब्नुल्लाह न कहना, मैं इब्नुल्लाह नहीं, मैं अल्लाह का बंदा अब्दुल्लाह हूं। तो फरमाया तुम्हें दज्जाल का इंतजार है इसलिए अमाल नहीं करते। फशर्रुन गायबुन युंतजर, फरमाया कि ये ऐसा शर है, गायब है, लेकिन इंतजार किया जाता है, एक दिन जाहिर होगा। और 7वें नंबर पर इरशाद फरमाया, अब इस्साअ, या तुम अमाल नहीं करते हो तो तुम्हें क़यामत का इंतजार है। वस्साअतु अदहा व अमर, और क़यामत बहुत कड़वा है, बहुत हैबतनाक है। फरमाया जो तुम अमाल नहीं करते हो और अपनी जिंदगी फजूल जाया करते हो, अपनी जिंदगी के साल गिनते हो और अपनी जिंदगी के साल के इख्तिताम पर जश्न मनाते हो, फरमाया तुम्हें क़यामत का इंतजार है कि क़यामत आएगी तो तब तुम अमल कर सकोगे। फरमाया नहीं कर सकोगे। क़यामत के क़याम होने से पहले, क़यामत के आसार के आने से पहले भी नेक अमल कर लो कि ये नेक अमल तुम्हें काम आएंगे। आखिरी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, एक जमाना आएगा फितने पहलेंगे, टूट पड़ेंगे। और कैसे? फरमाया जिस तरह हार टूटता है, उसके दाने एक तसलसल के साथ उस टूटे हुए धागे से गिरते हैं। तस्बीह का धागा टूटता है तो दाने तसलसल के साथ पे दर पे गिरने लगते हैं। फरमाया ऐसे फितने बर्पा होंगे, उन फितनों से पहले नेक अमल कर लो, नेक अमल कर लो। फरमाया कैसे फितने होंगे? युस्बिहु रजुलु मोमिना, आदमी सुबह मोमिन होगा, व युमसी काफिरा, शाम को काफिर हो जाएगा। फितने जो इतने होंगे कि दिन भर भी अपनी ईमान की हिफाजत नहीं कर सकेगा, दिन के उजाले में ये ईमान से आरी हो जाएगा। और मैं उससे पहले नेक अमल कर लो। युमसी मोमिना, शाम को ये सोएगा, मोमिन सोएगा, लेकिन सुबह उठेगा तो काफिर उठेगा। और मैं ऐसे फितने आएंगे, उन फितनों के आने से पहले पहले बादिरू बिल आमाल सालिहा, नेक अमाल की तरफ बढ़ो, नेक अमाल कर लो, अपनी ईमान की हिफाजत कर लो, अपनी ईमान की बका की फिक्र कर ले। ये पैगाम दिया है हमें हमारे जिंदगी के दिन रात ने, हमारी जिंदगी के माह और साल ने, ये हमें पैगाम दिया है कि अपने अमाल और अपनी जिंदगी का मुहासबा कर लें। ऐसा ना हो साल खत्म हो जाए और तुम पलट कर देखो बड़े साल में तुम्हारे पास न ईमान की बुनियाद है, न अमल सालिहा की ज़ख़ीरा है। और मैं इसकी तरफ तवज्जो दो। जश्न की तरफ कौन मनाएगा, कैसे मनाएगा, क्यों मनाएगा, पर मैं इसकी तरफ तवज्जो मत दें। अल्लाह पाक मुझे और आपको, हर मुसलमान को अमल की तौफीक दें।